ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself Lokesh Shanpi. I'm Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science, Autonomous College, Karwar. Today, now I'm presenting on the subject of financial market and institution, which is related to first semester BCom, affiliated to Karnataka University, Dharwad. E-content session number is 43. The topic is other intermediaries, that is merchant banker. The lesson objective: to understand the various other intermediaries, to understand the meaning, definitions and functions of merchant banking. In this session, the learning outcome are the student will able to understand the various other intermediaries. Number 2, the student will able to understand the meaning, definition and functions of merchant banking. Other intermediaries are merchant banker, underwriters, custodians, registrars, share transfer agents, depository services. This session I'm talking about on merchant banking. What is merchant banker? A merchant banker is a person, a financial institution, or provide a variety of services including investment banking, management of customer securities, insurance acceptance of bills, etc. In other words, a set of financial institutions that are engaged in providing special services which generally include the acceptance of bill of exchange, corporate finance, portfolio management and other banking services. Such banks are known as merchant banker. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. According to the SEBI, the Securities Exchange Board of India defined a merchant banker is a person, one who is engaged in the business of issue management, either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing to securities, a manager, consulting advisor or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Merchant banker can be defined the skill-oriented professional services provided by merchant banks to their clients concerning their financial needs, a adequate consideration in the form of fee. ಅಂದರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್. Number 3, mergers and acquisition. Number 4, lease financing. Number 5, arrangement for loans. Number 6, issue management. Number 6 corporate advisor or counseling. Next, capital restructuring services. Last one, arrangement of working capital. Before that, I'm going to functioning. What are the example of
merchant banker. The merchant bankers in India such are SBI Capital Market Limited, Punjab National Bank, Bank of Maharashtra, IFCI Financial Service Limited, Karur Vaishya Companies Limited, Bank Companies Limited, etc. Some of the private sector merchant bankers are ICICI Securities Limited, Axis Bank Limited, formerly UTA Bank Limited, Bajaj Capital Limited, Tata Capital Market Limited, ICICI Bank Limited, Reliance Securities Limited, Kotak Mahindra Capital Companies Limited. Earlier it was ING Vaishya, now S Bank Limited. Okay, these are all some of the example private sector merchant bankers who have adapting for merchant banking function. Next, I am going to explain the first function is preparing technical and financial feasibility reports. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸುವುದು. Technical report concern with a set of technology, design, scope and content of plant and infrastructure facilities and feasibility report obtaining government approval, raising funds for the project. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್. ಯೋಜನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು. Preparing of project report after considering its financial, economic and market feasibility. Number 2, estimation of the cost of the project. Number 3, provide assistance in obtaining the government consent for implementations of the project. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇವನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ. ಸರ್, ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸರ್, ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್. Acquisition, when a company is going to acquisition to another company. For example, A company can going to acquire to B company. That is acquisition. A company can merge between A and B. So this is example of merger and acquisition. So ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಯಾವುದು ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ 4, ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆನ್ ದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನೀಡೆಡ್ ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಅ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇವನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೋನ್, ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು businessmen such are short term, medium and long term. It helps in preparations of project loan application for raising a short term as well as long term credit from various banks and financial institution. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಗಾರರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ the client on aspect of organizational goals, location, factors, choice of the product and market survey, cost reductions and ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು, ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ, ಸ್ಥಳ, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸರ್ವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವೆಚ್ಚದ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Another major role and functions of merchant banker is it is assist to project in achieving their maximum potential effective capital structuring and extent of capitalization, diversity operations and implementation schemes for amalgamation, mergers or changes in business states known as capital restructuring services. Andre ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಸೇವೆಗಳು. whenever the needed for ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಐದರ್ ಮೇ ಎ ಮರ್ಜರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮರ್ಜರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಂಡವಾಳ we need that day to day requirement of short term capital, that is a day to day requirement we providing for rent ಆಗಿರ್ಬೋದು, to expenditure for ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಂಡವಾಳದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ merchant banking is promotion of business enterprises during initial stage, right from the conceiving of ideas of obtaining the government approval. There is a some of the organization which even provide financial and technical assistance. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಬಿ ಬಳಿಗಾರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಶೋಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಂ ಬೌಲೆ, ಟಾಟಾ ಮೆಗ್ರಾ ಹಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.